afternoon, children. Last class we have to discuss about the unraveling genetic mysteries. On that class we have to discuss about the what is heredity, what is variation, what is genetics. What is heredity? The transmission of features of parents to offspring is termed as heredity. The features seen in the offspring that are different from their parents are called a variation. The branch that deals with the heredity and variation are called a genetics. So who is Gregor Johannes Mendel? Gregor Johannes Mendel is the father of genetics. What are the different characters he experimented for genetic purpose? What are the characters? The height of the plant, position of the flower, shape of the seed, color of the seed coat, color of cotyledon, color of fruits, and shape of the fruit. Then what is the first experiment of Mendel? Mendel's first experiment in the hybridization. The tall plant, the parent plants, one is tall and another one is dwarf. These two plants hybridization to form a tall plant. That is a first generation plant. The character of the plant considered in this experiment is what? Height of the plant. Then the contrasting traits of this character. What is the contrasting traits of this character? Tallness and dwarfness. The trait, those were apparent and not appear in the first generation. Appeared is the tallness and not appeared is appeared trait is dwarfness. Then difference in the factors of tall parent plant and the first generation plant. Tall plant capital T, but in first generation plant it is capital T and small t. From this experiment, Mendel formulated the first first observation is that when plants that are different in pair of contrasting traits are hybridized, only one trait is expressed while the other is hidden in the offsprings of the first generation. That is, the dominant trait is only expressed and the recessive trait is hidden in this first generation. This is called a law of dominant trait. This law is called a law of dominant trait. Then the difference between genes and alleles. What is gene and what is allele? Then the second one is self-pollination of the first generation plant. First generation plant endu cheyidu self-pollination cheyidu. So what are the factors we seen in this experiment? The three of them are tall and one of them are dwarf. Then the factors are different in for plant second generation plants. One is taller. The factor is capital T. The second and the third one is capital T and small t. It represent tallness. The last one is small t. That is represents dwarfness of the plant. Then statistics of Mendel's experiment. We seen that overall statistics is 3:1. ഏത് ഒരു ക്യാരക്ടർ എടുത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് he get the statistics is 3:1 ratio of all plants. Then what are the inference of Mendel's experiment? The character is controlled by the combination of two factors. One trait is expressed and another one is remain hidden. That is called a recessive trait in the offsprings of the first generation. Then the trait that remain hidden in the first generation appear in the second generation also. Then the ratio of the dominant and recessive trait in the second generation is 3:1. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദെൻ അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റൽ ഒരൊറ്റ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ, ടോൾനെസ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്. അത് ടോളും ഡോഫും ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തത്
രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോൾനെസ്സും അതുതന്നെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സീഡുമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ പേരൻറ്റ് പ്ലാന്റിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോൾ പ്ലാന്റും റൗണ്ടഡ് സീഡുമാണ്. മദർ പ്ലാന്റിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡോഫ് പ്ലാന്റും റിങ്കിൾഡ് സീഡുമാണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി, സ്മോൾ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ ആർ. ഇത് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ടോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൗണ്ട് സീഡിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ്. ഡോഫ് പ്ലാന്റ് റിങ്കിൾഡ് സീഡിൻ്റെ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ക്യാപിറ്റൽ ടി, സ്മോൾ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ ആർ. ഇതെന്തിനെയായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ടോൾ പ്ലാന്റും റൗണ്ട് സീഡും ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഹിഡൻ ആയിട്ട് കിടക്കും, മറ്റേത് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഇവിടെ ഡോമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടിയും ക്യാപിറ്റൽ ആറുമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? ടോൾ പ്ലാന്റും റൗണ്ട് സീഡും ആയിരിക്കും. ഇനി അതിനെ തന്നെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഗ്യാമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഗ്യാമേറ്റ്സ്, രണ്ട് പ്ലാന്റിന് സെയിം ഗ്യാമേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിന് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആർ, സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാമേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് കാണാം. ഇനി ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ അത് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ടോൾ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും, റൗണ്ട് സീഡ് ആയിരിക്കും. ഇൻ സെക്കൻഡ് കോളം നോക്കിക്കേ, ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ. ദെൻ തേർഡ് വണ്ണിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ലാസ്റ്റ് വണ്ണിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ വരുവാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? ടോൾ പ്ലാന്റ് റൗണ്ട് സീഡായിരിക്കും. ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആർ വരുവാണെങ്കിൽ ടോൾ പ്ലാന്റ് റിങ്കിൾഡ് സീഡായിരിക്കും. പിന്നെ സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ വരുവാണെങ്കിലോ ഡോഫ് പ്ലാന്റ് റൗണ്ട് സീഡായിരിക്കും. അവസാനത്തേതാണെങ്കിലോ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ അത് ഡോഫ് പ്ലാന്റ് റിങ്കിൾഡ് സീഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഈ ക്രോസ് ചെയ്ത് ബുക്കിലേക്ക് വരച്ച ശേഷം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് എല്ലാവരും തന്നെ എഴുതിയ ശേഷം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഇതെടുത്ത് വാട്സപ്പിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എനിക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് അയച്ചു തരിക. ഇതെന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഓഫ് ദ 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് മസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരും എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 9:3:3:1 ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഉള്ള 9 എണ്ണം ഉണ്ടാകും. അതായത് ടോൾ പ്ലാന്റും റൗണ്ട് സീഡും. മറ്റേ രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ടോൾ പ്ലാന്റ് റിങ്കിൾഡ് സീഡ്. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഡാർഫ് പ്ലാന്റ് റൗണ്ട് സീഡായിരിക്കും. 3:3. ഇനി 1 എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ ഒരു കോളം മാത്രമായിരിക്കും ഡാർഫ് പ്ലാന്റ് റിങ്കിൾഡ് സീഡ്. അവസാനത്തെ കോളം എന്തായിരിക്കും? സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്യാമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലുണ്ടാകുന്ന ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്യാമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആർ, സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ. ദെൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ. ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ എന്തായിരിക്കും? ടോൾ പ്ലാന്റ് റൗണ്ട് സീഡ്, ഡോഫ് പ്ലാന്റ് റിങ്കിൾഡ് സീഡ്. പിന്നെ അടുത്ത ടോൾ പ്ലാന്റ് റിങ്കിൾഡ് സീഡ്, ഡോഫ് പ്ലാന്റ് റൗണ്ട് സീഡ്. അപ്പം 9:3:3:1. ദെൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ പേരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് അപ്പിയർഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ പേരൻറ്റ് പ്ലാന്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? അവിടെ എന്തുണ്ടായി? ടോൾ പ്ലാന്റ് റിങ്കിൾഡ് സീഡും ഉണ്ടായി, അതുപോലെ തന്നെ ഡോഫ് പ്ലാന്റ് റൗണ്ട് സീഡും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത ജനറേഷനിൽ ആദ്യത്തെ ജനറേഷനിൽ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടുത്ത ജനറേഷനിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതെന്തായിരിക്കും അതിനാൽ കാരണം? അതിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഒരു ലോ ഉണ്ട്, ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ്. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ്
അതായത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ. Through this experiment, Mendel could find the reason for the appearance of new combination of characters in the offsprings that were not expressed in the parent. അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? ടോൾ പ്ലാന്റ് റിങ്കിൾഡ് സീഡും അതുപോലെ ഡാർക്ക് പ്ലാന്റ് റൗണ്ട് സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടർ പുതിയതായിട്ടുണ്ടായതാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത്? ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ്. അതായത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെന്തായാലും ആ ഒരു ഗ്യാമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ലോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ഒരു ജനറേഷനിലേക്കും വന്നത് എന്ന് മെൻ്റലിനെ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പല കാരണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല തിയറീസും ആദ്യം ലോകം അംഗീകരിക്കാതെ പോയത്. Gregory Mendel described those which are responsible for the inheritance of the characters are factors. Underline that word factors. The real structure and peculiarities of these factors were not identified till the earliest of 20th century. It was through further studies that the significance of DNA moleculesൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പിന്നീട് വന്ന ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതാരൊക്കെയാണെന്നറിയാവോ? Carl Correns, Rick von Trick and Hugo de Vries. ഇവർക്കൊക്കെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പിന്നെയും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ അവർ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലായത്. നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സെല്ലുകളിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ജീനുകളാണ് എന്തിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എന്താണ് ഈ DNA എന്ന് ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ജെയിംസ് വാട്സൺ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് ആൻഡ് വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് മോഡൽ ഓഫ് DNA എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് DNA? ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. ഈ DNA സ്ട്രക്ചറാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അവർ ഹോസ്റ്റൽ മുറികളിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മോഡലുകൾ അവരുണ്ടാക്കാൻ നോക്കി. അങ്ങനെ അവസാനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡൽ, അതായത് ഒരു ചുറ്റുഗോണിയുടെ മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ഓഫ് DNA ആയിരുന്നു. ആ DNAയിൽ അതായിരിക്കും എക്സാക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DNA എന്ന് അവരുടെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തോടെ ലോഗോ അംഗീകരിച്ചു. അങ്ങനെ 1953 1953 they presented the double helix model of DNA to the world. ഈ ഒരു മോഡൽ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വാട്സണും ക്രിക്കിനും നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി. 1962 they awarded for the Nobel Prize for this double helical structure of DNA. Then നമുക്കടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DNA. നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഗോവണിക്ക് രണ്ട് വശങ്ങളും ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ നടുവിൽ പടിയുണ്ടാകും. സോ ദ two long strands are there. Then there is rugs. ഈ റഗ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ട്രാൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DNA? ദ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് 2 long strands made of sugar phosphate and rugs with nitrogen base are suggested. Then നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, 1 സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് DNA ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് നോക്കിക്കേ, ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷുഗർ മോളിക്യൂളുണ്ട്, ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ DNAയിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡീഓക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ ആയിരിക്കാം. ഡീഓക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ, DNA കണ്ടെയ്ൻ ഡീഓക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ. പിന്നെ അടുത്തതുള്ളത് നൈട്രജൻ ബേസസ് ആണ്. there are mainly 4 types of nitrogen bases are there.
അഡിനിൻ, തൈമിൻ, ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ. ഈ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട നൈട്രജൻ ബേസ് കൊണ്ടാണ് ഈ പടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനിൻ, തൈമിനോടും ഗ്വാനിൻ, സൈറ്റോസിനോടും മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ലിങ്കുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ 2 സ്ട്രാൻഡ്സ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. ഈ സ്ട്രാൻഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ബ്ലൂ കളറിലുള്ള അഡിനിൻ എപ്പോഴും പിങ്ക് കളറുള്ള തൈമിനായിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സൈറ്റോസിൻ എപ്പോഴും ഗ്വാനിനായിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആ പട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DNA എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ്. ഒരു ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡിൻ്റെ കോമ്പോണൻ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് കേട്ടോ. ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ മോളിക്യൂള്, ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ബേസ്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ നൈട്രജൻ ബേസസ്? 4 nitrogen bases are there: adenine, thymine, guanine and cytosine. ഇവർ പരസ്പരം അഡിനിൻ പെയർസ് only with the thymine and guanine pairs only with the cytosine. Specifically specificity maintained by the nitrogen bases pairing എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അഡിനിൻ എപ്പോഴും തൈമിനോടും ഗ്വാനിൻ എപ്പോഴും സൈറ്റോസിനോട് മാത്രമേ പെയർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഇല്ലസ്ട്രേഷനിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഒരു 2 ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ്, ഒരു 1 സ്ട്രാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡ് സ്ട്രാൻഡ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്കറിയാം ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിനോട്, തൈമിൻ എന്തിനോടാണ് വേണ്ടത്? അഡിനിൻ, തൈമിൻ അഡിനിനോടാണ് വേണ്ടത്. സി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഗ്വാനിൻ, എ എപ്പോഴും തൈമിൻ. അപ്പോൾ അഡിനിൻ, തൈമിൻ, ഗ്വാനിൻ, സൈറ്റോസിൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് വരയ്ക്കണം, എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു DNA മോഡൽ, DNA കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഈ വാട്സണും ക്രിക്കിനും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ റോസ്ലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ്, അതായത് ഈ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷനിലൂടെ എക്സ്റേയുടെ വെളിച്ചം കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ട്രാൻഡ് രൂപപ്പെടുന്നതായി കണ്ടു. അങ്ങനെ ആ സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് DNAക്ക് ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രാൻഡാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. വാട്സൺ ക്രിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ്. ആ മോഡൽസിൽ നിന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ഡബിൾ ഹെലിക് മോഡലാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് RNA ആണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ DNA രൂപപ്പെടുന്നത്? DNA രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് RNA, അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം DNA രൂപപ്പെടുന്നത് RNAയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താ അറിയേണ്ടത്? RNAയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് RNA. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് RNA നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ DNA ആൻഡ് RNA. അപ്പോൾ RNA എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡാണ്. DNA പോലെ തന്നെ ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡാണ്. പക്ഷേ RNA എന്ന് പറയുന്നത് റൈബോസ് ഷുഗർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റേതെന്താണ്? ഡീഓക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ ബേസുകളും ഉണ്ട്. ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഈ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡിൽ എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് നൈട്രജൻ ബേസുകളുണ്ട്. ഈ നൈട്രജൻ ബേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു DNAയിൽ അഡിനിൻ, തൈമിൻ, ഗ്വാനിൻ, സൈറ്റോസിനാണ്. പക്ഷേ RNAയുടെ കാര്യത്തിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവിടെ തൈമിന് പകരം യുറാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൈട്രജൻ ബേസാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പം അവിടെ RNAയുടെ പ്രത്യേകതയും DNAയുടെ പ്രത്യേകതയും അവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. കമ്പയർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DNA ആൻഡ് RNA ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ. DNAയിൽ എത്ര സ്ട്രാൻഡാണ്? നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രാൻഡ് എത്രയാണ്? 2 ആണ് അല്ലേ? 2 സൈഡിലുണ്ട്. RNAയിൽ ഒറ്റ സ്ട്രാൻഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻറ്റ്. അതായത് മജോറിറ്റി ഓഫ് RNAs ഹാവ് ഓൺലി 1 സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ്. DNAക്ക് എപ്പോഴും ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ആണ്. ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷുഗർ. DNAയിൽ ഏതാണ്? ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗറാണ്. RNAയിൽ വെറും റൈബോസ് ഷുഗറാണ്. നൈട്രജൻ ബേസുള്ള DNA ഏതൊക്കെയാണ്? അഡിനിൻ, തൈമിൻ, ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ. RNAയിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? അഡിനിൻ, തൈമിൻ, അഡിനിൻ, യുറാസിൽ, ഗ്വാനിൻ, സൈറ്റോസിൻ. ഇതാണ് 4 നൈട്രജൻ ബേസുകൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക, RNAയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആദ്യം ഞാനൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം പറഞ്ഞത് മെൻ്റൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും, ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സംശയം വന്നു, രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറും കൂടെ വെച്ച്, അതായത് ടോൾനെസ് മാത്രമല്ല